श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल सचखंड श्री हरमंदर साहिब श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ जी विखे दिन के चौथे पैर के सुंदर दीवान चल रहे हैं। सजे हुए दीवाना अंदर अति सन्मानयोग रागी ਸਿੰਘਾਂ पासों आप संगतां ने अमृतमयी इलाही गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। आओ गुर संगत जी हुण समा है जो चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा आपां सरवण करते आ रहे हाँ। कल के दीवाना विच आपां सरवण किया सी शहीदां दे सरताज गुर अर्जन प्रतख हर पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब की पावन धरती ते विराजमान ने। सतगुरु जी के दर्शनों वास्ते बेअंती संगतां आउंदियां ने, कीमती भेटावां गुरु चरणों विच रखदियां ने। गुरु उपदेश सरवण करके उपदेश दे धारनी हुंदे ने अते लोक परलोक जिहड़ा है उहनूं सफला करदियां ने। एक दिन सुंदर दीवान सजिया, सतगुरु जी सभा ला के संगत दी विराजमान ने। गुरदेव दे मन विच विचार आई है कि जीवां दी कल्याण वास्ते, जीवां दे उधार वास्ते सारी बाणी जिहड़ी इकत्तर एक थां ते करीए अते जिस दे नाल सिੱਖੀ कायम रहे। श्री ग्रंथ साहिब जी की भीड़ तैयार करवाउण दी विचार सतगुरां ने कीती है। भरी सभा दे विच सिख ने बेनती कीती सी, महाराज गुरु अमरदास महाराज जी के बचन ने सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, गुरु तो बिना होर बाणी कच्ची है। कि जेड़े गुरु सिखां दी बाणी है, जिस तरह भाई गुरदास साहिब जी ने भी लिखी है, वो बाणी पढ़न दे नाल जीव दी कल्याण हुंदी है कि नहीं, वो बाणी पढ़नी सुननी चाहिदी है कि नहीं। तो गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने सिखां दे शंके दूर करदे उत्तर दिता सी, गुर सिखो गुरु दी बाणी जीव दा कल्याण करन वाली है। हमेशा ही बाणी नूं कंठ रखो, अमृत वेले उठ के बाणी दा अभ्यास करो। जिस बाणी दे नाल अज्ञानता दा नाश हुंदा है, जीव दा लोक परलोक सुहेला हुंदा है। बाणी सुखां नूं देण वाली, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना। अते नाल ही तुसीं सवाल कीता है कि गुरसिखां दी बाणी पढ़नी चाहिदी है। उन्हां दा लिखिया होया इतिहास, उन्हां दी कवियां दी लिखी हुई कलम दे नाल कवितावां कि वो पढ़ सुन लैणियां चाहिदियां ने। तो गुरदेव ने उत्तर दिता है कि जेड़े कवि जन जिन्हां दा मत गुरु दी बाणी दे नाल मेल खांदा है, जिन्हां दी रचना दे विच अकाल पुरख दी उस्तत होवे, जिस तरह भाई गुरदास साहिब जी ने अपनी बाणी दे विच अकाल पुरख दी गुरु दी अवतारां दी उस्तत कीती है। महाराज कहंदे उहनूं भी पढ़ सुन लैना चाहिदा है, ਉਹਨੂੰ भी कंठ कर लेना चाहिए है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी भला ਹੁੰਦਾ है। फिर सतगुरु जी ने विचारिया कि बाणी किस तरह इकत्तर करिए, क्योंकि बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ होर इत्यादक ਜਿਹੜੇ सन अपने आप ਨੂੰ गुरु कहाउण वाले, ਉਹ भी शब्द बनाउंदे ने ते अखीर ते नानक पद ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ भी विचार सतगुਰਾਂ ने ध्यान ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ है कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ शब्द भी मिल जाणगे विच ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ये वचन सुन के भाई गुरदास साहब जी खलोते ने, खड़े होके हथ जोड़े, कहन लगे महाराज जे मैनू हुक्म दओ तो मैं गोविंदवाल साहब जाना तो मोहन ते मोहरी जी नूं मिल के पोथियां लै आना। महाराज ने भाई गुरदास साहब वल देखिया कि इन्हां दे मन दे विच
ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੂਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਟਾਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜੀ ਹੋਈ ਬਿਰਤੀ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੌਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਫਿਰ ਪੈਰੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਸਰੀਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਡੋਲ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਅਡੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਹੱਥ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ, ਮਿਲਹਿ ਨਾ ਖੁਲਹਿ ਧਿਆਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਪਰ ਬਸ ਕੈਸੇ ਚਲ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਸੁਨੈ ਨਹਿ ਕਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੜੇਲਾ
ਦਰ ਕੇ ਭੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵਤੋ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਿਤ ਹੀ ਮਸਤ ਸੁਭਾਵ ਨ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਤੋ। ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਹਿ ਦੂਰ ਲਹਿ ਤਰਾਸ ਮੀਪ ਨ ਜਾਤ ਕੋ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੈ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਉਚਰੈ ਸਰਾਪ ਸੁਚਹਿਤ ਇਕਾਂਤ ਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਰਸਾਵਤ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਮਰੇ ਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰਸਾਵਤ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਦੀ ਨਾ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਹੀਂ ਦੁਐਹ ਜਾਤੇ ਚਹਿਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਕੇ ਪਿਤਾ ਬਿਰਦ ਤਨ ਬੈ ਮਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਬਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬਹੁ ਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਪੁੱਤ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ, ਪਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦੁਲਭ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਗੁਰਨ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਿਤਵੰਤ ਕਾਜ ਨਿਜ ਪੁਰਨ ਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜਾਏ ਚਲ ਪਾਸ ਸੁਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਝੂਠਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਰਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੋਥੀਆਂ ਸਬਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਨ ਹਮਰੇ ਤਹ ਗਏ ਹੱਥ ਨ ਆਵਈ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਅਪਰ ਨ ਕਿਸਹੂ ਪਾਸ ਜੇ ਤਹਾਂ ਲਿਖਾਵਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਚਰੈ ਸੁਜਸ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੇ ਹੋਵਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੋ ਸਾਦਰ ਦੇਹ ਬੁਲਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਉਰ ਖੋਵਈ। ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੀ ਨ ਇਹ ਸੁਭਾਵ ਸਰਲਤਾ ਜਾਣ ਕੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਲ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਜਾਸ ਸੁਣਤਰ ਸਹਾਨ ਕਹਿਓ ਲੈ ਮਾਨ ਕਾ। ਆਪਣਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਧਰੈ ਸੁਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਜ ਹੋਏ ਜਾਵਈ। ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਇਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਚਲਬੋ ਬਣੈ ਨ ਸੰਸੈ ਆਵਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ਵਿਸਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਬੋ ਬਣੈ ਜਰੂਰ ਆਲਸੋਂ ਟਾਲ ਕਾ। ਹੁਣ ਕਰਬੋ ਬਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਲਸੋ ਟਾਰ ਕੇ, ਆਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੀੜ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ। ਨਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਦਤਾ ਕਲਮ ਹੈ ਅਦਕ ਰੀਤ ਸ਼ੁਭ ਪੰਥ ਕੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਅਤ ਜੀਵ ਕਾ ਬਣੈ ਸੋ ਲਾਖੋ ਨਰਨ ਕੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਗਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਪਠੇ ਕਮਾਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜਾਣੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਮੁਕਤ ਕੋ ਲੇਹ ਨ ਸੰਸੈ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਰਾਵ ਰੰਗ ਉਚ ਨੀਚ ਜਪਾਵੈ ਕੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ
ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਾਨਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਗੁਰ ਸੁਭਾਗ ਬਖਾਨਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਤਿਆਰੀ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਤ ਬਸਥਾਨਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਸਥਾਨਿਓ, ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਹੋਣ ਸੁਨ ਸਭ ਬਤਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਪ੍ਰਾਤ ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਦਾ ਸੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੁਰੇ ਆਦਮ ਨਾਏ ਅਰੂਡੇ ਪਾਲਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੁਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੀਰ ਨਹਿ ਕਾਲ ਕੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾਸ ਸ਼ੋਭਤ ਚਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਓ ਮਨ ਹੋ ਚੰਦਰਮਾ ਸਾਥ ਤਾਰਕਾ ਗਣ ਭਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲੇ ਆਏ ਸੁ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਵਿਪਾਸਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਸਾਲ ਕੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪੀ ਮੱਜਨ ਕੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਰਮਣੀਕ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਆਣ ਆਗੇ ਖਰੈ। ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਅਵਲੋਕ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਠਾਣ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਕੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਦ ਗਦ ਗਿਰਾ ਰੋਮਾਂਚ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਭਰੇ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਹੋ ਬਿਨਤੀ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨ ਨਮਰਜਤ ਹੋਏ ਖਾਰੇ। ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਹਾਥ ਹਰਖ ਉਰ ਧਾਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੋ ਭਣਿਓ ਕਾਜ ਲਿਹੁ ਸਾਰ ਕਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਰਤ ਮੋਹਨ ਕਰੋ ਪੋਥੀਆਂ ਲੀਜੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਮ ਇਹ ਬੀੜ ਸਭ ਕੀਜੀਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਰਹੋ ਨਮਰਤਾ ਸੰਗ ਜੇ ਮੋਹਨ ਕੁਛ ਕਹਾ। ਜੇ ਮੋਹਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਹਿ ਕਰ ਬਾਕ ਕਠੋਰ ਲਿਹੋ ਜੋ ਚਿਤ ਚਾਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਕਹਿ ਨਿਸ਼ਠੁਰ ਪਛਤਾਏ ਨਮਰ ਹੋਏ ਜਾਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਮਨ ਹੈ ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਬਹੁਰ ਹਟਾਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਣਗੇ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੋ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀਏ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕਾਨ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਦੀਨ ਉਤਾਰ ਸਕਲ ਇਕ ਥਾਨ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਤਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤੰਬੂਰਾ ਪਾਣ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੰਬੂਰਾ, ਸਰੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੁਤ ਮੋਹਨ ਜਹਾਂ ਚੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਰਹਾ। ਜਿਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤਿਸ ਨੀਚੇ ਜੋ ਗਰੀ ਜਾਏ ਤੇ ਠਾਂ ਲਾਹੇ। ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਭੂਤਲ ਬੈਠੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਤਬ ਦੇਖ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਦੌਰੇ ਆਸਨ ਲੈਣ ਸੋ ਬਿਸਮ ਬਸੇਖ ਕਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਹ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਸਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਫੈ ਗਲੀਚੇ ਆਦ ਜੋ ਲਿਆਏ ਵਿਛਾਵਣੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਗਲੀਚੇ ਹੋਰ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦੁਲ ਬਾਗ ਕਹਿ ਸਬਨ ਕਰੇ ਸੋ ਹਟਾਵਣੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵਿਛਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਉਧਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਰਾ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੌੜੇ ਨੇ, ਗਲੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਛਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੰਬੂਰਾ ਸੁਰਠਾਣ ਲਗੇ ਪੁਨ ਗਾਵਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੰਬੂਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹੋ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਭਾਵਣੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਧੁਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬਨਾਵਤ ਜਾਤ ਹੈ ਗਾਵਤ ਗੌੜੀ ਰਾਗ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਬ ਉੱਚੀ ਤੁਨ ਹੋਤ ਹੈ ਕਬ ਤੁਨ ਸਹਜੇ ਲਾਗ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ
ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮੋਹਨ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਪਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਐ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਹਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆ ਕਈ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਅਲਰਜੀ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਮੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੰਦਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਾਮ, ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਪਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਅਸਥਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਉਹ ਚੌਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਉਹ ਤੇਰਾ ਚੌਬਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਣੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਐ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਸਾਲ ਅਪਾਰ ਦਿਆਰ, ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵਹੀ। ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦਿਆਲੂ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਾਧ ਸੰਤ ਇਕਤਰ ਹੋਵੈ, ਤਹਾਂ ਤੁਝੇ ਧਿਆਵਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ। ਐ ਦਿਆਲੂ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾਰਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਵੋ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸੇ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪਾਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੜੇਲਾ ਮੋਹਨ ਤੁਨ ਸੁਨ ਕਾਣ ਜਾਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਬਾਰੇ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਜੋ ਤਾਕੀ ਬਾਤ ਕੋ। ਜਿਸ ਚੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਸੀ, ਬਾਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਸ ਮੋਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੋਲੀ ਤਤਕਾਲ ਗਰੇ ਦਿਸ਼ ਮੁਖ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੋਲੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸੀ ਉਹ ਗਲੀ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਬਾਕ ਕੋ ਉਚਰਿਓ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੂਲ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਟਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਗਈ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਪਾਰਾ,
ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣ ਦੁਆਰ ਜਿਉ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੰਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਤਾਕੀ ਖੋਲੀ ਚਬਾਰੇ ਦੀ, ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸ ਤੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਭਲਿਆਨ ਕੇ ਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾ ਜਾਸ ਤੇ। ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਲੀਣਸ ਸੋਡੀ ਸੇਵ ਨਾ ਮਟਿਗ ਸੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਸੋਡੀਆਂ ਘਰੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਤੇ ਤੀਨ ਤੁਮ ਭਰਾਤ ਨ ਸਮਤਾ ਮਨ ਲਹੀ। ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕੁੰਠ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਾਟਕ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਏ ਜੋ ਕਪਟ ਕਮਾਇਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾਟਕ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਾਤਾ ਹੋ ਤੋ ਵਿਸਾਲ ਨਿਕਾਸਿਓ ਧਾਮ ਤੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਾਸਿਓ ਧਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਹੈ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਬਨ ਆਪ ਨ ਲੀਨ ਸ਼ਾਮ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਅੜਿੱਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਹੋ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਬਨ ਆਪ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਿਓ ਨਾ ਲੀਨਸ ਸ਼ਾਮ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਲਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਾਜ ਨਾ ਧਾਰਿਓ ਆਪ ਅਬੈ ਚਲ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਹਿਤ ਧਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਬਸ ਕੁਛ ਚਾਲਿਓ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੋ ਭੂਤਲ ਬੈਠ ਗਲੀਨ ਪਖੰਡ ਵਿਸਾਲਿਓ। ਉਹ ਅੜਿੱਲ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗਲੀਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣਾ ਬਹੀਨੋ ਲਾਜ ਨਿਸ਼ੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਹਾਂ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ, ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਹਿ ਤੋਂ। ਜੈ ਕੈ ਢੀਠ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਹੋ ਨ ਜਾਣੈ ਤੋਹੇ ਠਗਤ ਹੈ ਜਗਤ ਕੋ। ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਦਾ ਦਿਖਾਏ ਅਧੀਨ ਆਪਨ ਹੋ ਭਗਤ ਕੋ। ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਵਿਆਜ ਬਚਨ ਮੋਹਨ ਕਹੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕ ਕੋ ਉਚਰਿਓ, ਪ੍ਰਥਮ ਹਮਾਰੀ ਵਸਤ ਲਈ ਪਿਤ ਪਾਸ ਤੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਸਤੂ ਸੀ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਈ। ਕੁਲ ਭੱਲਿਆਂ ਕੀ ਹੁਤੀ ਗੁਰਤਾ ਜਾਸ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੀਲਨਸ ਸੋਢੀ ਸੇਵ ਨਾ ਹਮ ਢਿਗ ਸੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰਤਾ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਸੋਢ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਵੱਥ ਘਰੇ ਰਹਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਸੋਢ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੁਤੇ ਤੀਨ ਤੁਮ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਤਾ ਮਨ ਲਹੀ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਗਏ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਰੋਧ ਉਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਰਾਤਾ ਹੁਤੋ ਵਿਸਾਲ ਨਿਕਾਸਿਓ ਧਾਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾਣਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ,
ਹੋ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰਬਨ ਆਪ ਨਾ ਲੀਨਸ ਸ਼ਰਾਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਲਾਜ ਨਾ ਧਰਿਓ ਆਪ ਅਬੈ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਪਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਕੁਛ ਚਾਲਿਓ, ਹੋ ਭੂਤਲ ਬੈਠ ਗਲੀਨ ਪਖੰਡ ਵਿਸਾਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਦ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਨਿਰਗੁਣ ਬਹੀਨੋ ਲਾਜ ਨਿਸ਼ੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਰਾਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਜਾਨ ਅਪਰ ਨਹਿ ਕਿਸ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਣਤ ਤੰਬੂਰਾ ਹਾਥ ਬਹੁਰ ਗਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਦੇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਮੈਂ ਰਵ ਪਰਿਓ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੰਨੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਦ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਐ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਅਨੂਪ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਕਹੇ ਹਨ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਤੂੰ ਮਨ ਹੈ ਏਕ ਜੀ। ਐ ਮੋਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਵਰ ਸਭ ਰਾਲੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਰਾਲੀ ਇੱਕ ਧੂੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਲੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਏਕ ਅਲੇਖ ਠਾਕੁਰ। ਜੋ ਅਲੇਖ ਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਠਾਕੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਿਨਹਿ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੈ ਵਸ ਕੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾ ਤੁਧ ਬਚਨ ਗੁਰ ਕੈ ਵਸ ਕੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦ ਪੁਰਖ ਬਨਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਿਆ ਆਪ ਰਹਿਆ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਆਪ ਸਭ ਕਲ ਧਾਰੀਆ। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਪੈਜ ਰਾਖੈ। ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਚਾਉ ਪਈ ਹਿਮ ਸੁਨ ਕਰ ਜਸ ਆਪਨ ਕੀਰਾ। ਇਹ ਜਸ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਨੇਰਾ। ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਨ ਮਹਿ ਲਾਗ ਵਿਚਾਰਨ ਮੋਹਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਮੂਰਤ ਇਹ ਸੋਹਣ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਇਹ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਚੁਬਾਰੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾ। ਹਾਂ,
ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਇਨ ਮਹਿ ਕੋ ਨਹਿ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕਰੇ ਸ਼ਤੁਰਤਾ ਸੋ ਪਛਤਾਵੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਸੇਵੈ ਪ੍ਰੀਤ ਸਕਲ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਟਕ ਬਾਗ ਸੁਨ ਕੇ ਅਬ ਮੇਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅਸ਼ੋਭ ਸਿੰਧ ਸਮਹੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਓ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਭ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਡੂੰਘੇ ਹਨ। ਸਾਤ ਹਿਰਦਾ ਸਮਤਾ ਮੁਝ ਸਾਥ ਸ਼ਾਂਤ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਾਏ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਪਿਤਾ ਕੇ ਬੈਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਨ ਬਿਗਾਰ ਜੇ ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ। ਅਬ ਨਹਿ ਉਚਿਤ ਬਿਗਾਰਨ ਬਾਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੋ ਸੁਧਾਰਨ ਹੋਏ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਪੂਰਬ ਲਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਬ ਸੁਧਰੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਪੋਥੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਤਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਥੋਥੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਚੌਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਤਬ ਦਰਸਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ ਚਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜੋ ਸੀ, ਇਨ ਮਝਾਰ ਸੋ ਬਸਹਿ ਵਿਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਸੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤੁਮ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੋ ਪਦ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ ਐ ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ ਦਰਸ ਧਿਆਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਤੁਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਧਿਆਵੈ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਧ ਜਪਹਿ ਨਿਦਾਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਿਦਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਨ ਕੋ ਲਗੈ ਨਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਏਕ ਮਨ ਧਿਆਵਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤੁਧ ਆਰਾਧਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਸਭੈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਮੂਤ ਮੂੜ ਜੇ ਮੁਗਧ ਹੋਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਲ ਮੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਸੇ ਦੇਖ ਦਰਸ ਸੋ ਗਿਆਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣਵੰਤ ਨਾਨਕ RAM ਨਿਸ਼ਚਲ। ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਨ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਤ ਗਾਇਬ ਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮੇਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਲਨ ਅਰ ਮਾਧੁਰ ਨਿਕੇਤਾ, ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਘਰ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ। ਗਾਵਤ ਰੁਕਿਓ ਕੰਠ ਜਲ ਨੈਣਾ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੰਠ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਦ ਗਦ ਬੈਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਗਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੋਹਨ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਭਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਭਗਨੇ ਸੁਤ ਤੇ ਲਹੇ ਸੁਖ ਛਾਤੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਭਾਣਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੋਹਨ ਮਨ ਭਇਓ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਰਿੰਦ ਆਗੇ ਧਰ ਦਈਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਅਰਬਿੰਦਨ ਪਰ ਸਿਰ ਧਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਨ ਕੋ ਪੁਨ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਕਰੂਰਤਾ ਚਾਹ ਬਖਸ਼ਾਵਣ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਗੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕੀਣਿਆ ਭਾਵਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨੇ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਸੋ ਨਮਰਿ ਅਧੀਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹਿ ਕਰੀਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜ ਸਥਾਨ ਹੋ ਆਪ ਵਿਚਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ। ਅਮਰੀ ਜਨਨੀ ਕੇ ਬੜ ਭਰਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ। ਲਾਗਤ ਹੋ ਮਾਤੁਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੋ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਨਿਜ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਟਤ ਪੀਰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਨੰਦਨ ਤੁਮ ਬੜ ਭਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਗਿਆਨ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਜੋਗ ਵਿਰਾਗ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਨਮ ਉਚਿਤ ਜਾਂਤੇ ਹਮ ਜਾਣੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹਾਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਤੁਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਜੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਠਾਨੈ ਉਚਿਤ ਹਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ। ਜਾਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਇਹ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਦ ਪਰ ਹਮਰੇ ਬੰਧਨ ਲੀਜਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਲਾਓ। ਸੁਨ ਕੋਰ ਨੰਦਨ ਮੋਹਨ ਕਾਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਨੰਦਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਧਰੇ ਨਮਰਤਾ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਮੇਰੇ, ਐ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰਸੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਬ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੂਲ ਪਰੇ ਮੁਝ ਤੇ ਬਹੁ ਪਹਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਕੀਜੇ ਨਿਤ ਸਹਲਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸਮਾ ਉਡੀਕਤ ਸੋ ਅਬ ਆਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੁਖ ਬਣ ਤੁਮ ਦਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨ ਜੰਗਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਜਬੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਗਿਰਾ ਮਨ ਨੀਵ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭਨ ਸੁਨਨ ਹਿਤ ਬੂਝਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖ ਸੀਵ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੱਸਣਗੇ
ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗਿਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਹਨ ਜਬ ਹੈ ਕਹੀ ਗਿਰਾ ਮਨ ਨੀਮ, ਸਭਨ ਸੁਨਨ ਹਿਤ ਬੂਝਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖ ਸੀਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।